ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 1 ቬክተር ኳንቲቲስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን ሁለተኛ ክፍል እናያለን ማለት ነው። ሁለት ቶፒኮች አሉን። ግራፊካል ሜትድስ ኦፍ ቬክተር አዲሽን እና ቬክተር ሪዞሉሽን የሚሉ ሁለት ቶፒኮች አሉን። በእነዚህ ቶፒክ ዙሪያ እየተማርን እንቆያለን። ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩት፣ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ግራፊካል ሜቶድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ከዚህ ቀደም ፓርት 1 ላይ ቬክተር እንዴት አድርገን አድ እንደምናደርግ እንዴት አድርገን ሰብትራክት እንደምናደርግ አይተናል። እንግዲህ ሶስት ኮንዲሽኖችን አይተናል። የመጀመሪያው ፓራላል ሆነው ኢን ዘ ሴም ዳይሬክሽን ሲሆኑ፣ ሁለተኛው ደግሞ ፓራላል ሆነው ኢን ዲፈረንት ዳይሬክሽን ሲሆኑ፣ እንዲሁም ፐርፐንዲኩላር ሲሆኑ እንዴት አድርገን መደመር መቀነስ እንደምንችል አይተን ነበረ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ግራፊካል ሜቶድ በመጠቀም እንዴት አድርገን እንደምንደምራቸው ነው የምናይ ማለት ነው። Using graphical method of vector addition, vectors are drawn to a scale and the resultant is determined using a ruler and protractor. እዚህ ጋር እንግዲህ ሩለር እና ፕሮትራክተር ያስፈልገናል ማለት ነው። ግራፊካሊ አድ ለማድረግ ቬክተሮችን ማለት ነው። You next discuss the primary graphical technique, that is the triangular method, the parallelogram method and the polygon method የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሶስት ሜቶዶችን በመጠቀም እንዴት አድርገን አድ እንደምናደርግ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ትራያንጉላር ሜቶድ ኦፍ ቬክተር አዲሽን ነው። ትራያንግል ሜቶድ። ትራያንግል ሎው ኦፍ ቬክተር አዲሽን is used to find the sum of two vectors። እንግዲህ ትራያንግል ሎው የምንጠቀመው የሁለት ቬክተሮችን ድምር ለማግኘት ነው። This law is used to add two vectors when the first vector's head is joined to the tail of the second vector and then joining the tails of the first vector to the heads of the second vector to form a triangle. Look, አሁን እዚህ ትራያንግል መስራት ነው ዋናው ዓላማችን። ትራያንግል በምንሰራበት ጊዜ ግን የአንደኛው ሄድ ከሌላኛው ቴል ጋራ ኮኔክት ወይም ጆይን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሄድ ቱ ቴል ነው. And hence obtain the resultant sums of the vector. That is why the triangle of vector addition is also called head to tail method for the addition of vector. እንግዲህ head to tail የሚባል ሜተድ ነው ማለት ነው፣ ወይም በሌላ አጠራሩ head to tail ብለን እንጠራዋለን። Thus, if two vectors acting simultaneously on the body are represented both in magnitude and direction by two sides of the triangle taken in an order, then the resultant sum vector, that means both magnitude and direction of those two vectors, is given by third sides of that triangle taken in the opposite order. This is the statement for the triangle of ቬክተር አዲሽን ይለዋል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ አሁን እዚህ ስዕሉን ተመልከቱት። ቬክተር ኤ እንደምታዩት ነው፣ ሆሪዞንታል ነው። ኤንድ ቬክተር ቢ ደግሞ የሆነ ያጋደለ ነገር ነው፣ ኢንሰም አንግል። ስለዚህ አሁን የነዚህን ሪዛልታንት ለመፈለግ እና ትራያንጉላር ሎውን በመጠቀም ለመደመር ምንድነው የምናደርገው? ሄድ ቱ ቴይል ማገናኘት ነው። የቢ ቴይል ማለት ይች ነች፣ የኤ ሄድ ደግሞ እዚች ጋር ነች። ስለዚህ ቢን አመጣና ልክ እዚች ጋር አምጥቼ እንዴት አደርጋታለሁ? እዚች ቀጥላታለሁ ማለት ነው። ኦኬ ደን ተመልከቱ፣ አሁን ይችን ነው ወደዚህ ያስጠጋዋት፣ ወደዚህ ሄድ ቱ ቴል እንዲገናኝልኝ። ደን ሪዛልታንቱ ምን ይሆናል? ከዚህ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ልክ እንደዚህ አሰምረዋለሁ። አይታችኋል? ከዛ ይች ማለት ማን ነች? አር ነች ማለት ነው። አር ወይም እዚህ ጋር ተመልከቱት። አሁን ኤ ይሄ ነው፣ ቢን ወደዚህ አንሸራትቻ መጣሁት። ከዚህ ሪዛልታንቱ ማለት ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ምን ሰራልኝ? ትራያንግል ሰራልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ትራያንግል ኦፍ ቬክተር አዲሽን የሚለው ይሄንን ነው። Consider two vectors A and B shown in the figure. To add those two vectors using triangle method, the head of the vector A should be joined to the tail of vector B. እንግዲህ የኤ ሄድ ማለት ይሄ ነው፣ የቢ ቴል ማለት ይሄ ነው። አምጥቼ ሁለቶችን ማገናኘት ይሄው ሄዱና ቴሉ ተገናኙ ማለት ነው። Then the resultant vector R has its tail at the tails of A
and it is head at the edges of B አይታችኋል። የሪዛልታንቱ ቴይል እንደምታዩት ኤ ቴይል ላይ ይገናኛል፣ ሄዱ ደግሞ ቢ ሄድ ላይ ይገናኛል ማለት ነው። therefore the resultant vector r which is equals to vector a plus vector b ይሆናል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ triangular method of vector addition እንለዋለን ማለት ነው። The second method is the parallelogram method of vector addition. The vector addition may also be understood by the law of parallelogram. የኛው ደግሞ parallelogram ወይም አራት ማዕዘን መስራት መቻል ነው። የቀደሙ ሶስት ማዕዘን ነበር። The parallelogram law of vector addition is used to add two vectors when the vector that are to be added form the two adjacent sides of the parallelogram by joining the tails of the two vectors. Then the sum of the two vectors is given by the diagonals of the parallelogram. Thus, if two vectors are represented by two adjacent sides, both in magnitude and direction of the parallelogram drawn from the point, then the resultant sum vector is represented completely by the diagonals of the parallelogram drawing from same point. So, this is the statement for the parallelogram law of vector addition. እንግዲህ የፓራሎግራም ሜትድም ከትራያንጉላር ብዙ አይለይም፣ ዛት ማች የሚከብድ አይደለም። ለምሳሌ እኔ እስኪ suppose two vector a and b are at the arbitrary position shown in the figure below. Translate either one of them in parallel to the beginning of the other vector so that after the translation both vectors have their origin at the same point. የቀድሙ ትራያንጉላር ሜትድ ላይ ሄድ ቱ ቴይል ነበር የሚገናኘው። አሁን ግን ቴይሉን ከቴይል ጋር እናገናኘዋለን። at the same point ማለት ነው። ቴይሉን ከቴይል ኤ እና ቢ የተባሉ ቬክተሮች ቢኖሩ የኤን ቬክተር ቴይሉን ከቢ ወይም ከቬክተር ቢ ቴይል ጋር እናገናኛለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቬክተር ኤ ማለት ሆሪዞንታሉ ነው። ቬክተር ቢ ማለት ደግሞ ይሄ ነው። ልክ የቀድሞች ቬክተሮች ናቸው። አሁን ምን አደረግን? የቬክተር ኤ ቴይል ማለት ይሄ ነው። የቬክተር ቢ ቴይል ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ቴይል ከቴይል ጋር አገናኘን። እንደምታዩት ቬክተር ቢ ይሄ ነው፣ ቬክተር ኤ ይሄ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሰራልኝ። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ልክ ለቬክተር ኤ ፓራላል የሆነ ሌላ ቬክተር በብሮክን ላይን አሰምራለሁ። ለቬክተር ቢም ፓራላል የሆነ ከቬክተር ቢ ጋር ፓራላል የሆነ አሰምራለሁ። ዴን ምን ፈጠረልኝ? ፓራሎግራም ፈጠረልኝ ማለት ነው። ፓራሎግራም ሰው የምፈልገው ነገር ሪዛልታንቱን ወይም ሳማቸውን ስለሆነ ሪዛልታንት ማለት the longest diagonal ነው፣ ረጅሙ ዲያጎናል። እንደምታውቁት እንግዲህ አራት ማዕዘን ወይም ፓራሎግራም ሁለት ዲያጎናል አሉት። the shortest diagonal እና the longest። ሾርተስቱ ማለት ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ ያለው ሲሆን ሎንገስቱ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ነው። ስለዚህ ሎንገስቱ ማለት ሪዛልታንቱ ነው which is b plus a ወይም a plus b ነው ማለት ነው። okay, so now at the end of vector a we draw a line parallel to vector b, and at the end of vector b we draw a line parallel to vector a. In this way we obtain the parallelogram. እንግዲህ ተመልከቱ፣ አሁን እነዚህ የሳልናቸው በብሮክን ላይን የተሳሉት ኢማጂነሪ ላይኖች ናቸው እንጂ ቬክተሮች አይደሉም፣ ወይም የተሰጡን ቬክተሮች አሉ። ግን ለተሰጡን ቬክተሮች ፓራላል ሊሆኑ ሌላ ቬክተር በራሳችን መሳል መቻል ማለት ነው። ኦኬ From the origin of the two vectors, we draw a diagonal of the parallelogram as shown in this figure. The diagonal is the resultant r of the two vectors. Okay, ይሄ ዲያጎናሉ እንግዲህ እንደ ብሉ ከለር የተሰመረው ላይን ሪዛልታንት ነው። ስለዚህ r which is equals to a plus b. Since vector addition is commutative ወይም የቅይር ባህሪ ስላለው vector a plus vector b which is equals to vector b plus vector a ጋራ እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ፓራሎግራምን መረዳት ትችላላችሁ። ትራያንግል መስራት ሄድ ቱ ቴል በማገናኘት በፓራሎግራም ሜትር ደግሞ ቴይልን ከቴይል ጋር በማገናኘት ፓራሎግራም ድሮ አድርጎ ሪዛልታንቱ ማለት በመሃላቸው በሁለቱ ቬክተር መሃል የሚያልፈው ዲያጎናል እንደሆነ መረዳት ነው።
ሌላኛውና ሶስተኛው ደግሞ polygon method of vector addition ነው። polygon method. If more than 2 vectors are to be added, place them all head to tail to form a polygon. Look, ሶስተኛው ሜተድ ደግሞ ከሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ቬክተሮች ካሉን ሁሉንም head to tail እናገናኝና polygon ወይም ባለ ብዙ ጎን ምስል እንፈጥራለን። Okay? The resultant vector R is a vector drawn from the tails of the first vector to the heads of the last vector. ሪዛልታንቱ ምንድነው? እዩት። the tails of the first vector to the heads of the last vector. የፈርስት ቬክተሩን ትወስዳላችሁ፣ የላስት ቬክተሩን ትወስዳላችሁ። የፈርስት ቬክተር ምኑ? ቴይሉ። የላስት ቬክተር ሄዱ ላይ የሚመጣው ፊገር ወይም ላይን ሪዛልታንቱ ነው ማለት ነው። እሱም በስዕል ስናይ ይገባናል። Suppose we want to draw the resultant vector R of the 4 vectors A, B, C, and D. We select any one of the vector as the first vector and make parallel translation of the second vector to the position where the origin tails of the second vector coincides with the end or heads of the first vector. Then we select the third vectors and make parallel translation of the third vectors to the position where the origins of the third vector coincides with the end of the second vector እያለ ይቀጥላል። ይሄ ምን ማለት ነው? ያረፍተ ነገር አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። ቬክተር ኤ ማለት ይሄ ነው፣ ቬክተር ዲ ይሄ ነው፣ ቬክተር ሲ ይሄ ነው፣ ቬክተር ቢ ይሄ ነው። ሶ አንዱን ቬክተር እንደመነሻ አድርጌ ልውሰደው፣ አንዱን ቬክተር። ከዛ ለምሳሌ ቬክተር ዲ ኒውት ፓራራል የሆነ ትራንስሌሽን ነው የማካሄደው። ፓራራል ማለት ዳይሬክሽኑን ሳይቀየር፣ ለምሳሌ ዲ እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ነው ዳይሬክሽኑ። አምጥቼ እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጥ። ከዛ ኔክስት ወደዚህ የሚሄድልኝ ሌላ ቬክተር ሲፈልግ ቬክተር ኤን አምጥቼ እዚህ ጋር ማስቀመጥ። ከዛ ከፈለኩ ቬክተር ቢን እንደዚህ ማስቀጠል እችላለሁ፣ ወይም ሲን አምጥቼ ትራንስሌት። እንደምታዩት የሲ ዳይሬክሽን እንደዚህ ነው፣ ምንም ዳይሬክሽኑ መቀየር የለበትም። ኤንድ ቢ ደግሞ ይሄ ነው። ኦኬ። ስለዚህ ሪዛልታንቱ ማለት ከፈርስት ቬክተር ቴይል ጀምሮ እስከ ላስት ቬክተር ሄድ ድረስ ያለው ነው። እንደምታዩት ከዚህ ቴይል ጀምሮ እስከዚህ ሄድ ያለው በፒንክ ነገር ያለው ከለር this is the resultant vector ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ፖሊገን ተሰርቷል። እንደምታዩት ባለ ብዙ ጎን ነው። Thus the resultant vector R is an arrow drawn from the tail of vector D to the heads of vector B. Therefore R which is equals to D plus A plus A plus C plus B as shown in this figure. Okay? Because of the addition of vectors is associative and commutative property, we obtain the same resultant vector regardless of which the vector we choose to be the first, the second, the third or the fourth in this construction. እንግዲህ associative እና commutative ወይም የስርጭትና የቅይር ባህሪ ስላለው የትኛውንም ቬክተር መጀመሪያ ላይ ብናመጣው ወይም መጨረሻ ላይ ብናመጣው ችግር የለውም፣ ውጤቱ አንድ አይነት ነው። ለምሳሌ በዲ ፈንታ ኤን አስቀድመን ብናመጣው ወይም ሲን ብናስቀድመው ወይም ቢን ብናስቀድመው ሪዛልታንቱ ደሴም ነው ማለት ነው። ደሴም ነው። ስለዚህ የሜተድ polygon method of vector addition እንለዋለን። Summary: two non-parallel vectors are added by graphical means using the triangle method and parallelogram method, but for more than two vectors the polygon method is used. እንግዲህ ሁለት ቬክተሮች ከሆኑ non parallel ሆነው ማለት ነው። ሁለት ቬክተሮች ከሆኑ triangle method ወይም parallelogram method እንጠቀማለን። but ከሁለትና ከዛ በላይ ከሆኑ polygon methodን እንጠቀማለን ማለት ነው ጋይስ። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ቶፒካችን እናልፋለን። vector resolution. In the previous discussion of vector addition, you saw that numbers of vectors acting together can be combined to give a single vector or resultant vector. ከዚህ ቀደም እንግዲህ የተለያዩ ቬክተሮችን ደምረን እንዴት ወደ አንድ መቀየር እንዳለብን ወይም እንዴት ሪዛልታንት ቬክተር ማግኘት እንዳለብን በተለያየ መንገድ ስናይ ነበር። In much of the same way, a single vector can be
broken down into a number of vectors when added give the original vector እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ የተለያዩ ትንሽ ቬክተሮችን ደምረን ሪዛልታንት እናወጣ ነበር። አሁን ደግሞ ከሪዛልታንት ቬክተሩ ትንንሽ ቬክተሮችን የማግኘት ዘዴ ነው ሪዞሉሽን ማለት። thus vectors which sum to the originals are called components of the original vector እንግዲህ ሪዛልታንት ቬክተር አለ። ሪዛልታንት ቬክተር የሰጡን ትንንሽ ቬክተሮች ኮምፖነንትስ ይባላሉ። components of the original vector. The process of breaking a vector into its component is called resolving into components. አይታችኋል? ሪዛልታንት ቬክተር አለኝ። ሪዛልታንት ቬክተሩን ወደ ኮምፖነንቶች የመቀየር ወይም ብሬክ ዳውን የማድረግ ፕሮሰስ ወይም ሂደት ነው ሪዞልቪንግ የምንለው። resolving into components የምንለው ማለት ነው። Suppose you have a vector A as shown in the figure. Look እዚህ ጋር vector A አለኝ። vector A ይህ እንግዲህ ሪዛልታንት ቬክተር ነው። And you need to find its component along the x or the horizontal component and the y axis the vertical component. አሁን vector A አለኝ። vector A ሪዞልቭ አድርጌ ወደ x እና ወደ y ልገነጣጥለው ፈለኩ። Let the components be called ax and ay respectively. ax ማለት the horizontal component ነው። ay ደግሞ the vertical component ነው። Then vector A can be written as a which is equals to ax plus ay. አይታችኋል? a the resultant vector ነው። ax እና ay ደግሞ component vector ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ኮምፖነንቶችን በመጠቀም ሪዛልታንት መፈለግ ነበር። አሁን ደግሞ ሪዛልታንቱን በመጠቀም ኮምፖነንት መፈለግ ወይም ኢንቨርስ የሆነ ፕሮሰስ ነው። ሲምፕል ትሪጎኖሜትሪ shown that እንግዲህ ትሪጎኖሜትሪክ ሎው ልንጠቀም ነው። እዚህ ጋር ትሪጎኖሜትሪክ እዚህ ጋር ተመልከቱ። አሁን እንደዚህ የተሰመረ ላይን አለኝ፣ y አክሲስ አለኝ፣ x አክሲስ አለኝ። ዜን ወደዚህ በዶት ላይን አሰምራለሁ፣ x ኮምፖነንቴ ነው። ቨርቲካሊ ደግሞ y አክሲስ y ኮምፖነንቴን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። So trigonometric law ስትጠቀም ax ማለት a cos theta ማለት ነው። ax ማለት a cos theta ማለት ነው። because cos theta ማለት ምን ማለት ነው? cos theta ይሄ cos theta sin theta tan theta የሚባሉ ነገሮችን ማትማቲክስ ላይ አስታውሱ። ኦኬ opposite over adjacent opposite over hypotenuse opposite over ምናምን እያል ስንሰራ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ነገሮች አስታውሱ። ኦኬ ለምሳሌ cos theta ማለት adjacent over ማን ነው hypotenuse over adjacent ማለት ነው። cos theta ማለት hypotenuse ማለት a ሲካፈል ለዚህ እንደማለት ነው። ይሄ ላይን ሲካፈል ለዚህ cos theta ይሰጠኛል። sin theta ደግሞ opposite over hypotenuse ማለት ነው። ያ ማለት a hypotenuse ነው፣ ay opposite ነው፣ x ደግሞ adjacent ነው። ለማን ነው ኦፖዚትነቱ አጀሰንትነቱ ካል ለቴታ እንደምታዩት ይሄ አጀሰንት ነው። ይሄ ላይን ደግሞ ኦፖዚቱ ነው። ይሄ ደግሞ ሃይፖቴነሱ ነው። ስለዚህ x ማለት a cos theta ይሆናል፣ ay ደግሞ a sin theta ይሆናል። ግን የሳይን ማን ነው የቴታ ዋጋ መታወቅ መቻል አለበት። ኦኬ where theta is the angle that a makes with the x axis. ቴታ ማለት አንግል ነው ከማን ጋር የተሰራው a የተባለ ቬክተር ከሆሪዞንታል አክሲስ ጋር የሰራው አንግል ነው ቴታ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኬ ፖይንቶች አሉ። ሳይን ቴታ ማለት ay ኦቨር a ነው። ay ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖቴነስ ማለት ነው። ኮስ ቴታ ax ኦቨር a ነው፣ አጀሰንት ኦቨር ሃይፖቴነስ ማለት ነው። ታን ቴታ ደግሞ ay ኦቨር ax ያ ማለት ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት እንደማለት ነው። እነዚህ ነገሮች መያዝ ይኖርባቸዋል ማትማቲክስ ላይ ያሉ ነገሮች መሰሉ። If the perpendicular component x and y of the vector are known, then a can be also be found analytically. x እና ay ከታወቁ በቀላሉ ፓይታጎሪያን ቴረምን በመጠቀም መስራት ይቻላል። Thus, the magnitude of vector a and its direction in terms of the component are given by a which is equals to under radical ax square plus by square አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። and direction ለማወቅ ደግሞ ምን እናደርጋለን? the direction can be obtained by
theta which is equals to tan inverse of ay over ax ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። Now let us see some example. Example 1.3. A motorist undergoes a displacement of 250 km in the direction of 30 degree north of the east. North of east ማለት ነው ወይም ሰሜን ምስራቅ ማለት ነው። Resolve this displacement into its component. አሁን አንድ ሞተረኛ አለ የተጓዘው 250 ኪሎ ሜትር ነው። ዲስፕሌስመንት ነው የተሰጠ ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ then ዳይሬክሽኑ ደግሞ 30 ዲግሪ ኖርዝ ኢስት ነው። ስለዚህ ወደ x እና y ኮምፖነንት ገንጥሉት ነው የሚለው። Draw the rough sketches of the original vector. You can use a trigonometric to calculate the magnitude of the components along the north and also the east of the original displacement. ስለዚህ ይሄንን 250 ኪሎ ሜትርን ወደ ኖርዝ እና ወደ ኢስት ሪዞልቭ ማድረግ ወይ መገንጠል ነው። ተመልከቱ አሁን እንግዲህ ይሄን ዳይሬክሽን ይዩት። ኖርዝ ማለት this way ነው፣ ኢስት this way፣ ሳውዝ this way and west this way ነው። የተሰጠ ዲስፕሌስመንት እንግዲህ 250 ኪሎ ሜትር ነው። ዜን እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ማስመር እችላለሁ። እዚህ ጋር ምንድነው x ነው፣ እዚህ ጋር ደግሞ y ነው። ኦኬ ይሄንን y ላለው ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ x አለኝ ማለት ነው። ከዛ ዲግሪው እንደምታዩት 30 ዲግሪ ነው። ይሄ ዳይሬክሽን የሚያመላክተው ኖርዝ ኢስት ዳይሬክሽን ነው ወይም ሰሜን ምስራቅ ዳይሬክሽን ነው። ከዛ የምፈልገው ይሄንንና ይሄንን ነው SN እና SE ማለት ነው። ኦኬ ሶ SN ማለት 250 ሳይን 30 ነው። ቨርቲካሉ ኮምፖነንቱ ሳይንን በመጠቀም ነው። ስለዚህ ሳይን 30 ማለት 0.5 ነው። 250 ሲባዛ በ0.5 0.5 ማለት 1/2 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለሁለት ታካፍሉት 125 ኪሎ ሜትር ይመጣል። ስለዚህ ወደ ላይ ያለው ኮምፖነንት 125 ኪሎ ሜትር and SE ኢስት ፓርቱን ደግሞ ወይም x አክሲሱን ስንፈልግ 250 ሲባዛ በኮስ 30 ኮስ 30 ደግሞ 0.866 አካባቢ ነው። ስለዚህ 250ን በ0.866 ታበዙት 216.5 ኪሎ ሜትር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በቀላሉ ሪዞልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይሶች። ሌላኛው ምሳሌ a boy walks 3 km due east and then 2 km due north. What is the magnitude and direction of his displacement vector? የሆነ ልጅ 3 ኪሎ ሜትር ወደ ምስራቅ ሄደ፣ ከዛ 2 ኪሎ ሜትር ወደ ኖርዝ ወይም ሰሜን ሄደ። ስለዚህ ማግኒቲዩዱ ስንት ነው? ዳይሬክሽኑስ ነው የተጠየቁኝ። አሁን ስዕሉን ስላለው ወደ ምስራቅ ወደ ምስራቅ 3 ኪሎ ሜትር ዜን ወደ ሰሜን 2 ኪሎ ሜትር ከዛ ሄድ ቱ ቴል አገናኝና ሪዛልታንቱ የቀይ መስመሩ ነው። ኦኬ then ምንድነው ማድረገው? You first make an overhead views of the boy's movement as shown in the figure. The magnitude of the displacement S is given by the Pythagorean theorems as shown or as follow. እንግዲህ ፓይታጎረስ ቴረም ማለት የስኩዌር ሲደመር የስኩዌር እኩል ነው ይሄን ስኩዌር ይሰጠኛል። ኦኬ ወይም s ማለት አንደር ራዲካል this square plus this square ነው። ስለዚህ s which is equal to 3 km square plus 2 km square the power of 1/2 ያ ማለት the square root of 2 km square plus 3 km square ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ውስጥ አስገቡት 1/2 ማለት የስኩዌር ሩት ማለት ነው። ስለዚህ 3.61 ይመጣል። የሱ ዋጋ ከዚህ እስከዚህ ድረስ 3.61 ነው። ኦኬ ሶ ከዚህ ይዞ ልክ እንደዚህ ሄዶ እንደዚህ የተጓዘው ዲስታንስ ነው ብንለው አጠቃላይ ዲስፕሌስመንቱ ግን ስንት መጣ እንደማለት ነው 3.6 ወይም the shortest way እንደማለት ነው። በሌላ አገላለጽ ዳይሬክሽኑን ለማግኘት ደግሞ the direction that his displacement vector makes relative to east is given by ዳይሬክሽኑ ደግሞ ይት tan theta which is equal to kilometer over 3 km ያ ማለት opposite over adjacent አድርገን ነው የምንሰራው። ዛት 0.66 መጣ። 0.66ን እንይዝና tan inverse እንፈልጋለን። ኦኬ theta ማለት tan inverse of this number ስለሆነ this theta which is equal to tan inverse of 0.66 almost 33.69 ዲግሪ አካባቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር የተፈጠረችው ቴታ 33.66 ዲግሪ ነች ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ሪዞልቭ ማድረግ እንችላለን። ሪዛልታንቱን መፈለግ እንችላለን። አንግሉን ወይም ዳይሬክሽኑን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው።
Thus, the point displacement vector is 3.61 km with 56.31 degree east of north. አሁን እዩት 33.69 ይሄ ደግሞ ስንት 56.31 የተለያዩ ዋጋ መጣባቸዋል። ለምን? ይሄኛው ኢስት ኦፍ ኖርዝ ነው የተባለ። ኦኬ ኢስት ኦፍ ኖርዝ ኢስት ይቀድማል። ኦር 33.69 ኖርዝ ኦፍ ኢስት አይታችኋል። ያ ማለት ሁለቱን ሲደመሩ 90 ዲግሪ ይመጣል። 33.69 እና 56.31ን ብትደምሩት 90 ዲግሪ ይመጣል። እንዴት መሰላችሁ? 33.66 የመጣች ይቺ ነች። 56 something የመጣች ደግሞ ያትች ነች ይችኛይቱ ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ኖርዝ ኦፍ ኢስት ይባላል። ኖርዝ ይቀድማል ከዛ ኖርዝ ኦፍ ኢስት ደግሞ ይሄ ደግሞ ኢስት ኦፍ ኖርዝ እንዳትወዛገቡ። ስለዚህ ይቺ ዲግሪ 56 ነጥብ ይቺ ደግሞ 33 ነጥብ ምናምን ቴታ ማለት ነው። ለዛ ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ይመስላል ሰመራይዝ ስናደርገው any vector can be resolved into horizontal and vertical component ማንኛውም ቬክተር ወደ ሆሪዞንታል እና vertical component ሪዞልቭ መደረግ ወይም ብሬክዳውን መደረግ ይችላል። The combination effects of the horizontal and vertical components of the vector quantity is the same as the original vector ይለናል። እነዚህን ፖይንቶች ማስተዋል ያስፈልጋል ማለት ነው። አጠቃላይ እንግዲህ ዩኒታችን ይሄን ይመስላል። ኔክስት ቪዥዋል ላብ ነው። ላብ ውስጥ የምታዩት ነገር ምናምን ነው ያለ እዚህ ጋር ላብራቶሪ ውስጥ ሆምሩም ቲቸራችሁ የሚያሳያችሁ ነገር ነው የሚቀር ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ዩኒቱ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በዩኒቱ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንገናኝ ይሆናል። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደተለመደው በቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ተመኘው። ባይ ባይ።